السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ تہجد کی نماز پڑھنا کیسا ہے، یعنی تہجد کی نماز پڑھنا یہ ہم پر فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا نفل ہے، اور دوسری چیز کہ تہجد کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، یعنی کتنی رکعت ہم پڑھ سکتے ہیں، اور تیسری چیز کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آج میں ان تینوں باتوں کو مختصر انداز میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، تہجد کی نماز پڑھنا کیسا ہے۔ تو دیکھیے، تہجد کی نماز یہ نوافل میں سے ہے، نفل عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے تہجد کی نماز، اور اس کی حدیث پاک میں بے شمار فضیلتیں آئی ہیں، بے شمار برکتیں ہیں اس کی، اور اس کی فضیلت کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ نماز رات میں پڑھی جاتی ہے، اور جو عبادت، جو نیک کام رات میں کیا جاتا ہے وہ کام دکھاوے سے محفوظ ہوتا ہے، اس میں ریا نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی بھی شخص اگر رات میں عبادت کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھے یا تلاوت قرآن کرے یا تسبیح و تحلیل کرے، کوئی بھی عبادت اگر انسان رات میں کرتا ہے تو اس میں اس کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کا رب راضی ہو جائے، یعنی اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ اس میں دکھاوا نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے عبادت کرتا ہوا دیکھے تو لوگ مجھے متقی سمجھے، پرہیزگار سمجھے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو رات کی عبادت کی فضیلت جو ہے زیادہ ہے، اور تہجد کی نماز چونکہ رات میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے تہجد کی نماز کی بھی بے شمار فضیلت ہے حدیث پاک میں۔ اب دوسری چیز کہ تہجد کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، یعنی تہجد کی نماز ہم کتنی پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، کتنی؟ تو حدیث پاک سے جو ثابت ہے وہ کم سے کم 2 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہے۔ یعنی آپ کم سے کم 2 رکعت پڑھیں، اور اگر آپ کے پاس وقت ہے اور آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے تو آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 8 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کم سے کم کی مقدار 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہے۔ اور تیسری چیز کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو دیکھیے، تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو عام نمازوں کا ہے، یعنی سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے، اور نیت آپ کو دل سے کرنا ہے، اور زبان سے کر رہے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ دل سے نیت کرنا یہ شرط ہے، شرائط نماز میں سے ایک شرط ہے نیت۔ تو دل سے نیت تو کرنا ہی ہے ہر انسان کو، لیکن اگر آپ زبان سے بھی کر رہے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے نیت کے الفاظ کو ادا کرنا یہ مستحب ہے۔ اب چاہے آپ کسی بھی بھاشے میں، یعنی ہندی میں، اردو میں یا عربی میں، کسی بھی زبان میں آپ جو ہیں نیت کے الفاظ ادا کر سکتے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ جو ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جائیں، اور کانوں کی لو تک لے جانے کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ پھر ہاتھ باندھنے کے بعد آپ جو ہیں ثنا پڑھیں، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دونوں کے پڑھنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ مکمل 1 مرتبہ تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب جو ہے آپ کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، نماز میں کوئی خاص سورت کا پڑھنا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو قرآن پاک میں سے جہاں کہیں اگر کوئی 3 چھوٹی آیت یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، یا کوئی ایک بڑی آیت یاد ہو جو 3 چھوٹی آیت کے برابر ہے تو اسے پڑھ لیں، یا کوئی چھوٹی سورت یا بڑی سورت جو بھی ہو یاد ہو آپ کو، آپ اسے پڑھ لیں، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر میں جو ہے تبت یدا پڑھ لیتا ہوں، تو آپ یوں پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔
ये सूरत पढ़ने के बाद आप जो हैं अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाएं, रुकू के लिए झुक जाएं। फिर रुकू में आपको 3 बार तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। ये कम से कम 3 बार पढ़नी है और ज़्यादा की कोई मिक़दार नहीं। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 21 है, आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहता हुआ आप जो है खड़े हो जाएं। फिर खड़ा होने के बाद अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे में चले जाएं और वहाँ पर भी आपको कम से कम 3 बार तस्बीह पढ़नी है सजदे वाली, यानी सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। इस तरीके पर आप फिर सजदे से अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे से बैठ जाएं, उठकर बैठ जाएं और फिर दोबारा दूसरा सजदा करें। फिर वहाँ भी आपको 3 तस्बीह पढ़नी है कम से कम, ज़्यादा की कोई मिक़दार नहीं। फिर आप तस्बीह पढ़ने से जब आप फारिग हो जाएंगे तो आप जो है सीधा अल्लाहु अकबर कहता हुआ सीधा खड़ा हो जाए। फिर खड़ा होने के बाद आप फिर वही सूरह फातिहा पढ़ें। यहाँ पर इस बात का खास ख्याल रखें कि आपको यहाँ पर सना नहीं पढ़ना है, क्योंकि सना जो है नमाज की पहली रकात में पढ़ी जाती है। आप चूँकि पहली रकात में सना पढ़ चुके हैं तो आपको यहाँ पर सना पढ़ने की हाजत नहीं। अब जो है यहाँ आप औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद जो है सूरह फातिहा मुकम्मल तिलावत करें। फिर उसके बाद फिर कोई दूसरी सूरत पढ़ें जो आपको याद हो। फिर उसके बाद पिछली रकात की तरह रुकू करें, 2 सजदे करें और सजदा करने के बाद जो है कायदा के लिए बैठ जाएं। फिर वहाँ पर आपको मुकम्मल तशहुद पढ़ना है। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मुकम्मल तशहुद हो गया। फिर तशहुद पढ़ने से जब आप फारिग हो जाएंगे तो आपको फ़ौरन दुरूद इब्राहीम पढ़नी है, यानी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद इब्राहीमी है। फिर दुरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद आपको दुआए मासूरा पढ़ना है। तो देखिए दुआए मासूरा जो है बेशुमार हैं, तकरीबन 10 से ज़ायद है। आप जो है उनमें से कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आम और मशहूर दुआए मासूरा है वो ये है, अल्लाहुम्मा गफ़िरली वली वालिदैया वली मन तवालदा वली जमीइल मुअमिनीना वल मुअमिनाती वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमातिल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दाअवाती बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये दुआए मासूरा पढ़ने के बाद आप जो हैं दाहिने तरफ पहले सलाम फेरें, यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और फिर उसके बाद जो है बाएं तरफ सलाम फेरें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। देखिए यहाँ पर कुछ लोग गलती करते हैं, वो ये कि जब वो लोग सलाम फेरते हैं तो उनकी नज़र जो है कभी तो या तो दीवार की तरफ पहुँचती है, या वो लोग लोगों को देखते हैं जो दाएं तरफ बैठे हों या बाएं तरफ बैठे हों, उन लोगों को देखते हैं, जो कि सुन्नत के ख़िलाफ़ है। सुन्नत यह है कि सलाम करते वक्त आपकी नज़र आपके कंधों पर होनी चाहिए, यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह यूँ देखें, कंधों की तरफ देखें, यानी कि दीवार की तरफ देखें या जो है लोगों की तरफ देखें। ऐसा करना खिलाफ सुन्नत है। तो सलाम फेरते वक्त जो है इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपकी नज़र कंधों पर होनी चाहिए। फिर जब आप सलाम से फारिग हो जाएंगे तो आपकी ये 2 रकात जो है मुकम्मल हो गई। अब अगर आप चाहें तो और पढ़ें तो इसके अलावा आप फिर 2 रकत की नियत करके 2 रकत और पढ़ सकते हैं। इस तरीके पर कम से कम 2 रकत और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकत नमाज तहज्जुद पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो बराए करम इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।